1월 16일 맞습니까? 주일 아침 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 신약 성경 누가복음 16장 9절 말씀입니다. 누가복음 16장 9절 말씀, 이 기록된 계시의 말씀을 봉독해 드릴 때 여러분 각자의 심령 속에 실제로 거하시는 주님의 음성을 꼭 들을 수 있기를 원합니다. 내가 너희에게 말하노니 불의의 제물로 친구를 사기라. 그리하면 없어질 때에 저희가 영원한 처소로 너희를 영접하리라. 아멘. 우리 함께 주님이 주시는 마음에 따라 함께 읽겠습니다. 시작. 내가 너희에게 말하노니 불의의 제물로 친구를 사기라. 그리하면 없어질 때에 저희가 영원한 처소로 너희를 영접하리라. 아멘. 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 누가복음 16장 9절 말씀을 제가 다시 한번 읽어봐 드리겠습니다. 주의 음성, 이 주의 말씀이 여러분들에게 실제가 되기를 소원합니다. 내가 너희에게 말하노니 불의의 제물로 친구를 사기라. 그리하면 없어질 때에 저희가 영원한 처소로 너희를 영접하리라. 오늘 함께 나누려고 하는 오늘 말씀의 제목을 친구 이야기. 제가 영상을 보려고 하는데 이 짧은 영상 속에 이분이 우리에게 집요하게 던지는 질문이 있습니다. 원래 이분의 이 영상의 제목의 부제는 당신들이 왜 가난한지 아느냐. 그리고 계속해서 나오는 내용을 보게 되면 내가 그 이유를 알려주겠다. 그러면서 부자가 되는 법을 그럼 너희가 터득할 것이다. 그러나 소용없다. 아무도 내 말을 따라하지 않을 거다. 아주 조롱 섞인 그런 이야기를 해요. 지금 자신에게 수백만 원의 강의료를 내고 들어온 그 사람들에게 지금 이분이 하시는 말씀이에요. 이분은 그럴만하다고 생각이 돼요. 자기 재산이 50조 정도 있는 분이거든요. 이분이 이야기합니다. 왜 당신들이 세상에서 그렇게 가난하게, 그렇게 불행하게 사느냐. 이분은 철저하게 세상적 관점에서 하는 이야기입니다. 우리는 이걸 따라가겠다는 얘기가 아니라, 그러면 그리스도인인 우리는 어떻게 사는 것이 인생의 성공일 수 있겠느냐. 이거를 얻어오기 위해서 이분의 영상을 잠시 보려고 하는데, 이분이 던지는 첫 번째 질문이 이런 거였어요. 여러분, 가장 친한 친구 한 명의 이름을 대보세요. 그러면서 이분이 말합니다. 당신의 가장 친구 이름을 한 명 대는 순간 난 당신의 5년 후, 10년 후, 20년 후, 30년 후에 당신은 여전히 가난하게 살고 있는 것을 내가 증명할 수 있습니다. 이런 도발적인 얘기를 해요. 자, 오늘 영상을 보기 전에 여러분 가장 친한 친구분 한 분 이름을 꺼내보세요. 그러면서 이분은 도발적으로 말한다 그랬죠. 그 친구 이름을 대보세요. 당신은 그러나기 때문에 가난한 겁니다. 네? 당신은 그러기 때문에 인생이 불행한 것입니다. 요 얘기를 하려고 하는 거죠. 이분이 말 가운데 워라벨이란 말이 자주 나옵니다. work, life, balance. 이런 얘기죠. 열심히 일했으니까 좀 쉬어야지. 우리 정말 애썼으니까 우리 외식도 한번 하고 조금 즐길 수 있고 친구들 만날 수 있고 그럴 수 있잖아. 우리 그렇게 살기를 추구하고요. 또 많은 사람들이 다 그렇게 살아요. 근데 이분이 그렇게 말합니다. 이 세상에서 최고로 부자인 사람들의 이름을 꺼내는 거예요. 마이크로소프트라든지 애플이라든지 이런 최고의 부자들을 끄집어내면서 이분들에게 이분들은 일생에 워라벨이라는 게 없다. 그게 당신들과 우리 부자들의 차이점이다. 한번 영상을 먼저 보시겠습니다. You are who you hang around with. Show me your friends and I'll show you your future.
Show me your friends and I'll show you your future. Who do you go hang with? Who do you chill with? Bill Gates doesn't hang. Steve Jobs, who I knew, didn't chill. Warren Buffett doesn't hang. Elon Musk doesn't hang. And I go down the list of people that don't hang. Do you think Elon Musk has work-life balance? No. Do you think Steve Jobs, when he was alive, had work-life balance? No. Do you think Bill Gates? No. Henry Ford? No. So if none of those people that created the wealth of the world had work-life balance, why do you think you're going to have it? Why? Because you deserve it? I don't think so. Find somebody that is where you want to be 20 or 30 years from now and go to him or her now. If you wanted to be a world-class athlete, where would you go? A world-class coach, right? Come on! No question about it. And if you want to build self-esteem, deal with people that have high self-esteem. Now, it's not likely Elon Musk is going to have coffee with you. Maybe. It's like all of you probably know somebody that's an Alcoholics Anonymous, Drug Anonymous, one of those anonymous deals, right? 12-step program. My name's Dan, I'm an alcoholic. And they go, oh, good, that's great, Dan, that's great. And then 5 weeks later, they come back, my head's down like this, my name's Dan, and I slipped. Meaning they drank or they did drugs again. And they all come up and hug them, right? It's okay, right? Not in this fucking deal, they're not. I don't want to see you, you slipped. We have zero tolerance for slippage. Zero. You don't come to me, unless because I give you a fucking beating. I am hard. Olympic athletes say, you're as hard as my Olympic coach was when I won 2 gold medals. That's the kind of person you want in your life. Not somebody that agrees with you. Not somebody that says, it's all right, you can try again. You're only 26. You've got the rest of your life. That's crap. Now look at all these people in their 30s, 40s. Somebody told them that bullshit 25 years ago. Now look at them. Just look around the goddamn table you're sitting with. Jesus Christ, don't you have anything better to do than come to a goddamn thing like this on a Friday? If I leave here with anybody liking me, I failed. You understand what I'm saying? I failed. I'm not here to be your friend. You want a friend, go get a fucking dog. I'm here to drag your sorry ass across the goal line, no matter what it takes. You only have one time to make a first impression. The first impression is how you look. Now, I already know how I look, and you know how I look as well. If you want to get money from banks, dress like the president of your country. Dress like the president or the prime minister of your country. You only have one time to make a first impression, kids. You come in looking like some of you, I wouldn't give you fucking toilet paper. Most of you, I'd be embarrassed the way you're dressed. Second impression is when you open your mouth. Most of you, with the greatest respect, can't speak properly. You stutter, you mumble, you sweat, and I can go on, and I'm describing most of the people in this room. What are you going to tell your grandchildren and your children 20 years from now when the greatest transformation of wealth occurred? What were you doing, Grandpa? What were you doing, Dad? Would you have your thumb up your ass? What are you going to tell them? You had your thumb up your ass. Would you want your children to be like your 2 best buddies? Would you? Probably not. Would you even want your children to be like you? Probably not. So why is there so little being done about it? You deserve what you get in life by working hard. 이분이 말하는 내용을 들으셨죠, 그죠? 제가 처음에 교회가 하기 싫었어요. 목회를 거부했죠, 그죠? 나는 그렇게 할 만한 자격도 없고, 뭐 그런. 근데 제가 한 약속이 있기 때문에 어쩔 수 없이, 그죠? 하나님 앞에 두 손 들게 되었고, 이제 목회를 시작하게 됐어요. 그때가 46살입니다. 그죠? 그때요, 다른 친구분들은 20살 때, 30대 이렇게 다 목회를 시작했어요.
저는 46살에 시작하니까 너무나 많이 늦었죠. 왜냐면 목회를 하려면 준비할 게 얼마나 많겠어요. 그죠? 이것저것 다 잘해야 돼요. 이것저것 다 할 수 있어야 돼요. 어떤 분들은 목회가 오케스트라의 지휘자와 같다, 그렇게 말할 정도로 모든 악기에 대해서 다 알고 있어야 되고 그 악기를 할 줄 알아야 되고 전체를 볼 수 있어야 돼요. 저는 그러기에는 능력도 없었지만 시간도 너무나 부족했어요. 이제 그래서 제가 고민하게 되었고 그것 때문에라도 더 하나님 앞에 미루게 되었어요. 그때 제가 기도했던 내용이 이겁니다. 제가 목회를 시작하는데 목회는 다양한 게 다 필요합니다. 근데 아시는 것처럼 저의 잘못으로 인해서 제가 목회가 늦어지게 됐고 이제 와서 시작하려니 캄캄합니다. 전 그러니까 더 못하겠더라고요. 근데 주님이 하신 말씀이, 그래? 그러면 네가 생각할 때 목회에서 가장 중요한 것 하나만 골라봐라. 그렇게 말씀을 해주셨어요. 그 목회에 수만 가지가 필요한데 가장 중요한 거 한 가지를 골라라 그랬을 때 그럼 나는 뭐를 고를까? 그때 제가 고른 게 뭐냐 하면, 맞다, 뭐니 해도 교회엔 다양한 게 필요하지만 그 다양한 것들, 때로는 장로님이, 때로는 김주사님이, 때로는 박집사님이, 때로는 설집사님이, 때로는 누가, 이런 분들이 나눠서 하면 된다. 잘할 수 있는 분들이 나눠서 하면 돼. 근데 하나, 나눠서 할 수 없는 것 중에 하나가 가장 중요한 게 뭘까? 바로 성경. 그래서 제가 목회하면서 다른 거는 못하더라도 성경에 관한 한 내가 전문가가 돼야 되겠다. 이게 제 마음에 주어진 거였어요. 제가 뭘 했어요? 선택을 한 거죠. 그죠? 그리고 제가 목회하면서 저 나름대로 그 선택한 것에 대해서 뭐 하려고 애를 썼냐 하면 집중. 그러니까 다른 거 잘 안 보는 거예요. 이게 얼마나 다른 것에 대해서 서투른지 몰라요. 저는 그런 점에서 집사님들이나 권사님들, 장로님이 훨씬 더 저보다 다른 면에 있어서는 너무나 훌륭하시고 너무나 귀하다. 저는 그렇게 100% 인정하며 살아요. 그러나 성경에 관한 한 내가 전문가가 되지 않으면 이건 내가 목회할 수 없다. 그래서 저는 성경을 선택했고 그 성경에 집중하는 목회를 해야 되겠다. 이제 그래서 교회 이름도 중심교회. 그리고 제가 처음부터 말씀을 드렸던 것처럼 주변에 좋은 교회가 많이 있으니, 그죠? 정말 성경, 오직 예수님만 목적한, 그렇게 살고 싶은 분만 모여서 함께 신앙생활하자. 그게 중심교회의 모토인 거죠. 그죠? 잘은 못했습니다만 그렇게 시작했고 지금까지 그렇게 하려고 애를 썼고, 그죠? 저는 지금도 그래서요, 이런 걸 잘 못 견뎌하세요. 나는 이래서 못해요. 나는 저래서 못해요. 나는 많이 배우지 못했어요. 나는 돈이 없어요. 나는 나이가 많아요. 나는 이런 재능이 없어요. 나는 성격이 이래요. 나는 소심해요. 나는 어렸을 때 이래서 잘해서 뭐가 있고 그래요. 자꾸 무슨 얘기냐면 그죠? 그럼 저는요, 겉으로는 웃는지 모르지만 속으로는 우라통이 터져. 너무 우라통이 터지는 거야. 중심교회 올 때는 오직 뭐만 보려고 왔다. 예수님. 그죠? 근데 여전히 예수님만 본다고 하면서 돌아가면서 누굴 보냐? 자꾸 나를 보는 거야. 나는 이래서. 예수님은 그렇게 말씀하셨지만 나는 이래서 저래서 이래서 그래서 나는 못해. 나는 못해. 그러면 저는 중심교회에 있을 자격이 없다고 생각이 돼요. 너무 그게 가슴이 아픈 거야. 너무 불쌍한 거야. 그죠? 오늘 이분이 처음에 던진 단어가 뭐냐 하면 친구. 가장 친한 친구 떠올려. 이름을 대봐라. 그죠? 그러면 그 사람은 그 얘기하려고 그러는 거야. 친구 이름을 대는 순간 너의 수준을 알 수 있다는 거야. 너의 미래를 알 수 있다는 거죠. 초록은 동색이라고. 사람들은 어떻게 놀아? 끼리끼리 노는 거예요. 끼리끼리 노는 게 그 수준이야. 왜 그런 사람들은 놀아? 네 사이즈가 그거야. 네 인생은 5년 후, 10년 후, 20년 후도 꿈꾸지 마. 네 인생은 늘 그래. 왜? 그 환경, 그 조건, 그 사람들과 어울리니까. 그러니까 이분이 하시는 말씀이 진짜 갑부들은 레벨이 다르다는 거죠. 레벨이 다르다. 친구가 다르다는 거야. 사귀는 사람이 다르다는 거야. 맞아요.
옛날 어른들 말씀에도 그런 말씀이 있었어요. 참 놀라워요. 배우자, 아내, 남편, 배우자는 한 단계 낮아서 선택하고 친구는 한 단계 높여서 사귀라. 100% 맞는 말이에요. 그래서 오죽하면 우리 속담 가운데 친구 따라 강남 간다. 나쁜 내용으로 쓸 때도 있지만 어떤 의미가 되겠어요? 친구를 통해 배운다 그런 말이죠. 그럼 친구의 격이 높으면, 친구의 레벨이 높으면 나도 어떻게 돼요? 그 친구를 통해서 레벨 높은 삶이 되겠죠. 그래서 이분이 제일 처음 던진 질문이, 그 가난한 사람들에게 던진 질문이 뭐냐? 네 친구, 베스트 프렌드, 제일 친한 친구를 떠올려봐라. 그 사람을 대봐라. 그게 누구냐? 그게 당신 수준이다. 그런 얘기하는 거죠. 이분이 뭐라고 말했어요? 꿈이 있냐 이거죠. 꿈. 정말 당신 인생 성공하고 싶어? 정말 10년 후, 20년 후, 30년 후에 뭐가 되고 싶어? 그죠? 정말 그런 되고 싶은 꿈이 있어? 그러면 다른 사람 쫓아다니지 말고, 다른 사람하고 어울리지 말고, 그 30년, 20년 후에 네가 이루고 싶은 그 사람을 쫓아가라. 그 사람을 쫓아가라. 그러면서 얘기했어요. 자기 주변에 그 부자들, 정말 부자가 되고 싶으세요? 그럼 부자를 쫓아가라는 거야. 그럼 당연히 그 부자가 너를 안 만나줄 것이다. 당연하죠. 제가 어서 들었던 얘기인데, 김만호 집사님이 예전에 간증에 의하면, 그죠? 신문에 보니까 어떤 분은, 지금 정확히 그 이름을 모르겠어요. 그 갑부는 자기의 점심시간을 경매에 붙이는 거야. 그래서 어떤 분들이 그 경매에 들어와서 수억 원, 수천만 원도 아니야. 수억 원을 내고 그분과 함께 점심 식사 한 끼를 하는 거야. 그럼 그분은 수억 원을 투자해서 왜 그분하고 점심 식사하려고 할까? 그죠? 그 비결을 듣고 싶은 거죠. 어떻게 하면 그렇게 부자가 될 수 있는지. 그죠? 아니, 자기 점심시간 하나를 수억 원에 붙여서 경매를 하시는 그분이 아무나 만나주겠냐 이거죠. 아무나 친구로 사귀어주겠냐 이거죠. 당연히 안 만날 거다. 그러나 네 꿈이 확고하다면 계속 그 사람을 쫓아가라. 그러면 그죠? 그 사람 같이 되든 아니면 그와 비슷한 사람이 되게 된다. 당연하죠. 거기에 집중하니까 다른 데 시간을 허비할 시간이 없어. 이분이 계속해서 말하는 것 가운데 그죠? 그런 단어가 나온다 그랬죠? 워라벨, 워라벨, 워라벨. 그죠? work, 일하고 그죠? 라이프, 즐기고 말이죠. 밸런스. 일하고 즐기는 것을 적당히. 우리 이렇게 일했으니까 이제 좀 쉬어도 되잖아. 외식 한번 하지 뭐. 여행 한번 하지 뭐. 우리 얼마든지 그럴 수 있다 이거지. 근데 이 부자들을 봐라 이거지. 워라벨 자체가 없다는 거야. 뭘 선택했어요? 그 선택한 것에 내 일생을 뭐 한다? 집중한다. 그렇죠? 저는 오늘 이 영상을 통해서 여러분에게 던지고 싶은 말이 이런 거예요. 여러분의 친한 친구 대보라 이거죠. 누구냐 이거야. 내 친한 친구 그분의 이름을 대보라 이거죠. 그게 예수님이 아닌 사람은 애저녁에 틀렸어요. 그 사람 일생 절대 행복하려고 하지 마세요. 안 됩니다. 제가 장담을 할게요. 내 일생에 가장 귀한 친구가 예수님이 아니면, 가장 귀한 내 존재, 그게 예수님이 아니면 절대 그 사람은 영적 가난에서 불행에 세워나지 못해요. 지금 이분도, 댄 페너라는 분도 난 예수님을 주인으로 섬긴 사람인지는 모르겠어요. 그러나 이분이 아무리 많은 재산이 있다고 할지라도 그건 이 세상에서의 뿐이야. 그럼 그 수많은 재산을 가졌다고 해서 항상 행복하냐? 절대. 행복은 그것의 기준이 아니야. 마음의 기준이거든요. 그렇다면 우리는 여기서 이 영상에서 볼 게 뭐냐 이거죠. 여러분 교회 나오신 이유가 뭐야? 더더군다나 수많은 교회 가운데서 중심 교회에 나온 이유가 뭐예요? 딱 하나 아니에요? 오직 예수. 저는 목회를 그렇게 시작했어요. 그 이후에 잘하지 못했지만 분명한 것은 오직 예수. 하나를 선택해. 내 목회에서 가장 중요하고 가장 필요한 내 친구, 가장 첫 번째로 여길 게 뭐냐? 성령이다. 두 번째 뭐해? 집중. 여러분 교회 나오셨어요?
나는 가장 답답한 게 뭐냐 하면 예수님이 제일 친한, 예수님이 내 일생에 가장 중요한 분이라고 말하면서 예수님과 역행하는, 예수님과 정반대의 친구들을 사귀는 거예요. 적당히 즐기고, 적당히 어울리고, 적당히 게으르고, 적당히 하고. 그 사람은 평생 불행해. 낮에는 예수, 밤에는 세상. 이것처럼 불행한 사람이 어디 있겠죠? 이것처럼 불행한 사람이 어디 있어? 제 일생에 목회하면서 가장 중요하게 여기는 단어, 선택. 선택을 잘해야 됩니다. 부부를 선택할 때 그렇게 중요할 수가 없어요. 그렇죠? 부모를 선택하는 건 내가 하는 게 아니죠. 하늘이 정해주는 거예요. 우린 따를 뿐이에요. 그러나 부부는 내가 선택하는 거예요. 맞습니까? 부부 선택이 얼마나 중요한지 몰라. 지금같이 100년 사는 시대에 부부 선택은 이름 말할 수 없이 중요해요. 그렇죠? 내가 아무리 좋은 상대를 원해도 내가 그 수준이 되지 않으면 그 상대가 내게 오겠습니까? 설사 부부 선택을 잘못했다고 할지라도 어디까지야? 100년, 일생 동안이야겠죠. 그죠? 100년 불행하면 끝나. 근데 우리가 진짜 바르게 선택해야 될 그게 뭐냐? 영원 세계까지 책임져 줄 바로 그분. 예수님 선택하는 거. 그건 이 땅뿐만 아니라 영원한 세계에서도 우리에게 영향을 미치는 거잖아요. 오늘 이분이 말했습니다. 너의 가장 친한 친구가 누구냐 이거지. 그게 너의 미래를 보여주는 것이고 너의 수준을 말해주는 것이고 네가 왜 가난한지, 왜 행복 끝 불행 연속인지를 말해주고 있다. 너무나 확실하게 와닿아요. 여러분 가장 친구분이 누굽니까? 예수님이나요? 그래서 교회 오셨잖아요. 근데 왜 딴짓해요? 근데 왜 딴짓해? 제가 저 자신에게 하는 말입니다. 그런데 왜 성경을 안 드려? 근데 왜 예배에 집중하지 못해? 그죠? 근데 왜 주의 말씀에 다르게 살아? 천하의 바보 같은 것이죠. 그게 간음이에요. 아내를 사랑한다고 말해놓고 남편을 사랑한다고 말해놓고 왜 다른 남자 만나? 왜 다른 여자 만나? 똑같은 거죠. 그죠? 예수님이 내 일생의 전부입니다. 그렇게 말하면서 오라벨? 아, 예수님 이 정도 했으면 됐잖아요. 얼마나 더 해야 돼요? 이런 바보 같은 생각이죠. 바보 같은 생각. 그러면 어떻게 돼? 당신은 불행의 연속이야. 당신은 그 수준을 못 벗어나는 거예요. 세상의 관점에서도 이 50조를 가진 사람이 그렇게 말하고 있는데, 그죠? 예수님 뭐라고 말합니까? 그죠? 그래서 오늘 누가복음 16장 이 9절 말씀이 얼마나 중요한지 몰라. 불의한 재물을 가지고 친구를 사귀라. 우리 삶의 목적이 뭐다? 뭐 사귀는 거다? 친구를 사귀는 거야. 친구를 선택해야 돼. 너무 놀랍지 않아요? 여러분요, 매 순간 사람은 뭐의 연속이에요? 선택의 연속이죠. 오늘 아침 뭐 먹을까? 어제 속이 더부룩한데 라면 하나 끓여 먹을까? 김치를 꺼낼까? 깍두기를 꺼낼까? 순간순간 선택이에요. 그게 옳은 선택이라면, 그게 내 일생을 책임져주는 선택이라면 뭐 해야 돼요? 선택한 것에 집중을 해야 되는데 너무나 바보 같은 거야. 그죠? 예배 시간에 적당히 늦게 와서, 그죠? 예배 마치고 적당히 가고, 다 맞아요. 다 그래. 그러나 제가 저 자신에게 말하는 겁니다. 이게 우리 인생을 실패하게 만드는, 인생을 계속해서 불행하게 만드는 그런 요소들하고요. 그죠? 아니, 세상에 있는 이 사람도 50조를 몰아놓고, 그죠? 자기보다 못한 사람들에게, 자기에게 돈을 주고 강의를 듣는 그 사람들에게 조롱하듯이 말하고 있는데, 너희들이 내가 알려줘봤자 소용없어. 왜? 따를 사람은 아무도 없으니까. 너희들은 평생 가난할 거야. 우리가 인생에서 뭘 해야 된다? 선택. 이게 우리 인생의 목적이에요. 원래 창세기 2장 7절, 하나님이
그죠? 사람을 만들었어. 그리고 하나님과 함께 했단 말이야. 근데 선악과 사건, 사람이 하나님을 떠났잖아요. 그래서 죄가 왔고 불행이 온 거잖아요. 그럼 그 이후에 우리의 사람은 할 일이 뭐야? 선택이야. 다시 하나님께 돌아오는 거잖아요. 우리를 위해 죽으시고 부활하신 예수님을 받아들이는 것. 이 선택이죠. 여러분 잘하셨어요. 여기 오신 분들은 다 그 예수님을 선택한 분들 아닙니까? 오늘 영상을 보시는 분들은, 오늘 말씀을 듣는 분들은 다 그 선택을 하신 거잖아요. 그럼 뭐 해야 돼요? 집중, 워라벨 하지 마세요. 한순간도 놓치지 마세요. 흐릿하지 마세요. 이 정도면 됐어. 얼마나 더 해야 돼? 이런 바보 같은 생각이 내 인생을 망가뜨리더라 이거죠. 우리가 선택한 예수님이 누굽니까? 사도행전 2장 36절 이하, 그분이 부활하심으로써 어떻게? 하나님이심이 증명됐어. 사도행전 17장 30절 31절. 누구도 변명할 수 없는 확실한 증거를 보여주셨죠. 예수님이 하나님이시다. 맞습니까? 누구라고요? 예수님이 하나님이에요. 하나님이 창조한 우주가 얼마나 크냐? 우리가 늘 얘기했었죠. 그 우주의 끝을 현대 과학으로도 아직 못 가봤어. 그 우주의 깊이를 아직도 현대 과학으로도 그 깊이를 못 봤어. 그 어마무시한, 아직도 현대 과학으로도 발견하지 못한 그 우주를 창조한 분이 누구다? 예수님. 우주가 얼마나 큰지 우리 한번 영상으로 잠깐 같이 보겠습니다. 그렇죠? 우주가 얼마나 큰지요?
현대 과학으로도 그 끝을 못 가봤어. 우주가 얼마나 깊은지 이 여자의 눈 속을 들어가서 그 깊숙이를 들어가다 아직 현대 과학으로도 다 미처 못 가봤어. 여기 영상에 보게 되면 이게 10 billion light year 이렇게 나와요. 10억 광년. 빛이 1년 동안 가는 거리가 그죠? 1광년이죠. 근데 10억 광년. 빛이 10억 년을 가도 아직 그 끝을, 우주의 끝을 못 가봤어. 그 어마무시한 우주를 밟고 서 있는 분이 누구야? 예수님이야. 그분을 내 일생에 가장 귀한 분으로 선택한 건 잘한 거라니까. 그분에게 집중해야지. 이 바보 같은 것에 우리가 조금 넘는 거란 말이죠. 그죠? 아니, 선택을 했으면 거기에 집중해. 다른 대안이 있으면 그렇게 하시란 말. 제가 이런 오죽하면 제가 얼마나 답답하고 속상하면 그들이 어떤 분이 그래. 목사님, 그 아이가 이렇게 말해. 목사님이 나보고 교회 떠나란 말을 하는 게 아니죠? 제가 교회 떠나란 말을 하려고 그러는 겁니까? 제가 오죽하면 그래요. 만약에 교회 말고 다른데 당신을 성공할 수 있는 대안이 있으면 그거 찾아가라 이거야. 여기서 시간 허비하지 말고. 너무 안타까운 거예요. 선택을 했으면 거기에 집중을. 아니, 예수보다 더 귀한 분이 있으면 얘기해보라 이거지. 그치? 성경을 하나 더 보겠어요. 에베소서 1장 4절에서 6절 말씀이죠. 자막을 보시면 되겠습니다. 에베소서 1장 4절에서 6절 창세전에 시작. 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하게 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨으니 이는 그의 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그의 은혜와 영광을 찬양하게 하려는 것이라. 아멘. 에베소서 1장 4절에 보면 이 아직 끝을 보지 못한 이 우주를 창조하기 전에 그 예수님이 나를 부르셨다. 아니, 아직도 현대 과학으로도 다 크기를 발견하지 못한 이 우주를 만들기 전부터 이미 예수님이 나를 부르셨대. 여러분들을 부르셨대. 뭐 하려고? 5절. 하나님의 아들 삼기 위해서. 그럼 아들 삼아서 뭐 하려고? 6절. 그 하나님의 영광, 하나님의 은혜를 찬양하게 하려고. 간증이죠. 그렇죠? 여러분 생각해 보세요. 내 삶을 고백하라는 게 간증이 아니라 하나님이 내 삶에 어떻게 역사하셨는지 그걸 고백하는 게 간증이죠. 이런 은혜를 주셨다. 이런 사랑을 주셨다. 그 얘기하라는 거지. 그죠? 하소연하라는 게 아니라. 사도 바울은 평생 그 예수님께서 자신에게 어떤 은혜를 주셨는지 그걸 이야기하고 그게 간증이야. 그걸 사람들은 성경에서 뭐라고 말해? 그걸 전도라고 말해. 그죠? 전도가 뭐예요? 성경에 써 있는 예수님 말하는 게 아니고 내가 만난 예수님이죠. 그죠? 내가 만난 예수님을 얘기하는 거야. 그러니까 예수님이 나의 가장 친구가 돼야 될, 가장 가까운 존재가 돼야 될 예수가 어떤 분이었지? 우주 만물을 창조하신 분이고 이분이 또 어떤 분이야? 나를 우주 만물을 창조하기 전부터 이미 나를 부르신 분이야. 얼마나 놀라운 사실이에요. 뿐만 아니라 이분이 어떻게 하셨어요? 나를 위해서 죽으시고 부활하셔서 뭐가 돼주시려고? 내 생명, 내 삶을 책임져 주시려고. 아니, 이런 예수님을 거절하고 더 중요한 당신 인생에 영향을 미칠 더 중요한 어떤 분이 있다면 그분을 선택하라 이거지. 근데 그게 아니고 정말 이 예수님이 내 일생에 가장 귀한 분이라고 여겨지면 이분 선택이잖아. 여러분 오신 이유가 뭐야? 그분 선택하셨기 때문이잖아.
그럼 거기에 집중해야지. 워라벨이 어딨냐 이거야. 제가 요새 이제 이 말을 계속하게 됐어요. 너무 마음이 타는 거야. 세상은 얘기로 말하면 세상이 조금 보이는 거야. 하나님의 마음이 조금 보여. 이런들 어떠하리 저런들 어떠하리 만세성 드렁침이 어떠하리. 그게 아니라 너무 조급한 거야 지금 마음이. 이런 하나님이 너무너무 사랑하셔서 이런 환경을 만들어 놨는데도 아직도 그 예수님께 집중하지 않고 워라벨 이 정도 하면 잘한 거 아니야? 이 정도에서 뭐 좀 쉬어야지. 좀 외식도 하고 좀 뭐 즐기고 뭐 좀 딴짓도 좀 해야지. 낮에는 예수님 만나고 예수님 만나고 좀 지겨우니까 저녁에는 또 세상도 만나고. 이런 식의 삶이 그 사람의 일생을 불행하게 만든 거였잖아요. 그죠? 첫 출발이 뭐였어? 그 예수님 떠나서 불행한 거 아니었어요? 요한복음 16장 7절 이하의 그게 나오죠. 9절. 죄가 뭐냐? 하나님을 떠난 게 죄다. 그죠? 예수님을 떠난 게 죄야. 그 다음 절. 의가 뭐냐? 예수님께 돌아가는 게 의야. 그 다음 절. 심판이 뭐냐? 세상 임금은 이미 심판을 받은 것이요. 받을 게 아니라 받은 것. 무슨 뜻이야? 예수님이 가장 귀한 분이 아닌 사람은 이미 심판을 받은 게, 그럼 그게 어디야? 그게 세상이야. 그런데 이 바보들이 예수님을 선택해놓고도 어디가 있어? 세상. 낮에는 예수님. 아니, 일주일에 한 번 예수님. 그리고 남은 시간은 세상을 선택하는 거야. 세상에서 즐기고 있는 거야. 예수 믿는 사람들이, 예수님이 귀하다고 여기는 분들이, 그죠? 술 마시고 뭐하고, 딴짓하고 방탕하고, 딴 생각하고. 그죠? 예수님이 주인이라고 말해놓고 일주일에 한 번 예수님이 주인이고 나머지는 자기가 주인이야. 이게 지금 낮과 밤을 함께 즐기는, 평생 망할 수밖에 없는, 평생 가난할 수밖에 없는, 평생 불행할 수밖에 없는 그 인생을 사는 거잖아. 이게 왜 바보 같은 죄야? 잊어버릴까 봐 말씀 못 드리겠습니다. 그죠? 계심과 사심. 여러분, 왜 두려워? 왜 근심이 돼? 왜 밤에 잘 이루지 못해? 분명히 말하는데요. 속지 마세요. 제가 제 자신에게 말하는 겁니다. 그죠? 예수님이 계시지 않아서 그래. 예수님이 최고가 아니라서 그래. 그러면 목사님, 예수님이 계신데도 불안한데요? 잘 들으세요. 예수님이 계신데도 불안해? 근심, 걱정, 두려워 견딜 수 없어? 그러면 예수님이 사시지 않아서 그래. 그게 선택과 집중이에요. 예수님을 선택했어요? 그분에게 집중하는 삶을 살지 않아서 그래. 낮에는 예수님이야. 그러니까 어떻게 돼? 무슨 일만 생기면 예수님은 사라져. 뭐가 주인이야? 그 사건이 주인이야. 내가 주인 되는 거지. 그럼 밤이란 말이야. 그 사람은 영원히 불행할 수밖에 없어요. 이게 얼마나 우리 인생을 얼마나 불행하게 만드는, 얼마나 불쌍하게 만들 것인지 몰라. 여기다 섞고 있는 거예요. 그죠? 저는 진짜 이런 사람이 싫어요. 난 이래서 못해. 난 저래서 못해. 난 돈이 없어. 나는 건강이 없어. 나는 뭐 나이가 많아. 난 재능이 없어. 지난주 중에 김만호 집사님 간증 가운데 이 부분이 잠깐 나왔어요. 제가 한번 읽어봐 드릴게요. 나는 왜 변하지 않을까? 변한 것 같다가도 변하지 않아지는 것은 내가 주인 되어서 변화되려고 하기 때문입니다. 이런 거예요. 나는 왜 변하지 않을까? 나는 왜 행복하지 않을까? 나는 왜 불안해할까? 나는 왜 두려울까? 나는 왜 자꾸 짭짭하고 왜 화가 날까? 왜 짜증이 날까? 왜 걱정이 되고 근심이 되고 왜 이럴까? 그죠? 그런 것에 고민을 하잖아요. 근데 이분 말에 의하면 나는 왜 변하지 않을까? 변한 것 같다가도 더 변하지 않아지는 이유는 내가 주인 되어서 변하려고 하기 때문이다. 그죠? 내가 주인 되어서
계속 나를 변화시키려고 하면 안 변한다 이거야. 그건 틀렸다 이거지. 영원히 안 변한다는 거야. 그럼 어떻게 된다는 사실이냐? 주님이 나의 주인 되시면 나는 이미 변하는 게 아니라 바뀌어져 있다는 사실을 내가 놓쳤다. 그 얘기예요. 고린도 후서 5장 17절이죠. 뭐라고 되어 있으면 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 이미 뭐예요? 예수님을 나의 베스트 프렌드, 내 일생의 주인으로 받아들이는 순간 내 처한 환경과 상관없이 나는 어떻게 됐다? 바뀌어져 있다. 뭐 했다? 변하는 게 아니라 바뀌어져 있다. 이미 바뀌어져 있는 거예요. 근데 내 육체, 내 모습은 여전히 뭐야? 그대로란 말이죠. 제 말 이해되나요? 근데 상관하지 마세요. 이미 그 사람은 끝나버린 거예요. 옛날 그 사람은 끝나버린 건데 나는 자꾸 어떻게 돼? 옛날 그 사람에게 매여서 이렇게 하는 거야. 나는 재능이 없어요. 나는 원래 글을 못 써요. 내가 하도 수도 없이 많이 들었던 얘기예요. 나 자신에게서도 내 주변 사람들에게도 그것처럼 그죠? 자신을 속이고 속는 삶은 없는 거예요. 바뀌었는데 난 정말 난 그게 은혜가 돼요. 애굽에서 나와서 광야를 거치잖아요. 그리고 가나안을 들어가죠. 그죠? 믿음이 없던 이스라엘 백성들을 하나님이 끌어내시는데 이들이 움직이겠습니까? 애굽은 그래서 어떻게 노예 생활하지만 먹을 거 있고 잠잘 곳은 있잖아. 근데 지금 끌고 나가려고 하는 광야는 어때요? 그것마저도 없는 것이야. 그러니까 누가 나가려고 그래? 안 나가지. 하나님이 책임진다. 이걸 보여주기 위해서 어떻게 합니까? 그죠? 10가지 재앙을 보여주고 그리고 홍해를 이미 갈라놓으시는 거예요. 그리고 홍해를 갈라놓으신 다음에 어떻게? 이제 누구든지 홍해를 건너갈 수 있잖아요. 홍해를 건너가자마자 쫓아오던 애국 군대가 어떻게 돼? 물속에 몰살당하게 되죠. 그죠? 그리고 가나안 이제 그 광야에서 이제 뭐예요? 믿음을 만들어 갑니다. 그리고 천국을 상징하는 어디? 가나안 땅에 들어갈 때 어딜 건너요? 요단강을 건너. 근데 놀라운 사실이죠. 요단강은 안 갈라나. 그게 놀라운 거야. 진짜 천국 들어가는 믿음은 갈라놓지 않는 거예요. 요단강은 안 갈라나. 그럼 어떻게 해야 돼? 주님이 책임지신다. 그 믿음으로 발을 내디딜 때 갈라지더라고. 그게 믿음이야. 홍해를 건너는 믿음만 있지 요단강을 건너는 믿음, 실제 믿음이 안 되니까. 현상, 지금 요단강 물이 펄펄 차고 넘치는 그 현상을 보지 말고 네가 발을 내딛는 순간 이 요단강 물을 갈라쳐 라고 약속하신 그 말씀을 붙드는 거예요. 그게 선택과 집중이야. 맞죠? 근데 어떻게? 나는 손가락 주머니에 넣고 앉아서 그죠? 요단강가에 서서 뭘 하고 기도하고 있어요? 요단강 물이 갈라지기를 기도하는 거예요. 안 갈라져. 영원히 안 갈라져. 이미 말씀으로 갈라놓으셨단 말이에요. 그 말씀을 믿고 발을 내디딜 때, 현상을 무시할 때 말씀의 능력이 실제로 임하는 거잖아요. 왜 교회 나와서 불안해해요? 왜 근심하고 걱정해? 너무 안타까운 거야. 너무 안타까운 거야. 우주 만물을 창조하신, 아직도 끝이 보지 못한 그 우주 만물을 창조하신 분이 바로 예수님인데 그분이 내 삶의 주인 되주셨는데, 그죠? 이제 그래서 부활이 중요한 거잖아요. 저는 그것을 그동안에 어떻게 말했냐면 예수님은 실체입니다. 그 실체 예수가 믿어지면 끝나는 겁니다. 제가 수도 없이 말씀드렸어요. 여러분, 예수님이 3년 반 동안 제자들과 함께 지냈습니다. 주옥 같은 말씀을 직접 들었고 또 어떤 일이 벌어졌어요? 예수님이 행하신 기적을 다
체험. 나사로가 죽은 걸 살아나는 걸 직접 보기도 했고요. 맞습니까? 그리고 예수님이 행하신 기적의 떡을 5병이요 7병이요 기적의 떡을 다 직접 먹어봤어. 그리고 예수님 이름으로 나갔을 때 병자가 고쳐지고 귀신이 쫓아나가는 걸 자기 손으로 경험을 했어. 그죠? 그리고 예수님이 죽었다가 3일 만에 부활하셔서 그 제자들에게 나타났고 보게 했고 만져보기도 했어. 그죠? 그래서 이제 믿음이 확고할 거 아니에요. 근데 다 고기 잡으러 도망가 버렸어. 소용없게 된 거야. 그랬던 모든 제자들이 사도행전 2장 이후 사건, 어떤 사건을 통해서 그렇게 도망가 버렸던, 나도 겁나서 도망가 버렸던 그 수많은 사람들이 약속이나 한 듯이 다 돌아와서 예수님 부활했습니다. 나는 예수로 인해서 살겠습니다. 그렇게 나와서 죽음을 마다하지 않고 완전히 새로운 사람이 된 거죠. 왜 그랬을까? 육체 예수가 아니라 영으로 계신 예수님이 어디 오셨으니까? 네, 육체 안에 마음속에 실제로 오셨단 말이에요. 그래서 요한복음 2장 22절이죠. 그죠? 요한복음 2장 22절에 보니까 뭐라고 써 있어요? 그죠? 제자들이 예수님이 부활하신 후에, 즉 부활하신 예수님을 만나신 후에, 부활하신 예수를 만난 후에 성경이 어떻게 됐다? 다 믿어지는 거야. 이게 무슨 뜻이냐? 성경이 믿어졌다고 말하는 여기 의미는 뭐냐? 성경의 말씀이 뭐가 돼버렸다? 실제가 돼버렸다. 실제. 지식이 아니고 실제. 실제가 되니까 안 두려운 거야. 실제가 되니까 원망이 안 생기는 거야. 실제가 되니까 이게 화가 안 나는 거야. 실제가 되니까 평안하고, 실제가 되니까 죽음이 두렵지 않은 거야. 실제. 제가 그래서 영은 실제요, 예수님이 실제로 믿어지면 그 사람은 끝나는 겁니다. 그러면 그 실제가 되는 이 제자들의 사건이 뭐가 있었다? 부활이 있었다. 부활하신 예수를 만난 거죠. 아멘. 자, 선택. 누구를 선택하셨습니까? 예수님이죠. 그 뭐 하셔야 돼요? 집중. 다른 거 없어. 이 부활하신 예수를 만나면 성경 전체가 어떻게 뭐가 돼버린다는 거야? 실제가 돼버려. 실제가. 자, 부활의 원형표를 보겠습니다. 잘 안 보이시는 분은 주보 뒷면을 보아주시면 좋겠고, 또는 그 나눠드린 유인물을 보시면 좋겠습니다. 우리 지난번에는 성경 9절까지 외웠습니다만 오늘은 성경 9절은 하지 않고, 자, 화면을 보시면 저 부활하신 예수를 만나면 그 주변에 있는 동그라미들의 내용들이 뭐가 되는 거다? 실제가 되는 거다. 지식이 아니고 뭐가 돼버려? 실제. 그럼 저게 실제가 안 된다. 그럼 이거 생각하셔야 돼. 내가 부활한 예수를 만난 건가? 이거 중요해요. 두 번째, 만났더라도 뭐 한다? 집중을 안 했거나. 둘 중에 하나입니다. 그죠? 자, 한번 이제 순서대로 보겠습니다. 부활. 하나님의 살아계심. 저 작은 것은 같이 해보겠습니다. 다시. 부활. 하나님의 살아계심. 부활. 천국과 지옥의 실존. 부활의 예수를 만나고 나면 천국과 지옥이 어떻게 실제로 믿어져 버려. 와, 예수님을 만나고 나니까 진짜 믿으려고 애쓰는 게 아니야. 믿어진다니까. 저는 이 믿어지는 복이 얼마나 큰 복인지 몰라요. 세 번째, 부활. 하나님은 나의. 부활한 예수를 만나니까 하나님이 나의 아버지구나. 우리가 예수와 한 몸 되면 예수님이 하나님 보고 뭐라 그랬어요? 나의 아버지요. 우리도 뭐가 돼버리는 거야? 하나님이 나의 아버지. 박순자 집사님의 친정아버지는 누구야? 네, 하나님 아버지야. 꿀릴 거 뭐 있어? 당당하게 사셔야 되겠죠. 부활. 예수님의 주인 되심. 부활하신 예수님을 믿는다는 말은 예수님이 뭐다? 나의 삶의 주인이다. 다음, 부활. 죄의 권세에서
구원하심. 부활, 사망의 권세에서 구원하심. 부활, 마귀의 전세에서 구원하심. 부활, 예수 부활, 나도 부활. 그 동진이 형제가 그런 고백을 하는 거야. 그 친구 옛날에 너무너무 힘들었어요. 죽음에 대한 그런 공포가 상상할 수 없이 많았어요. 근데 어느 날 본인이 고백하는 얘기야. 목사님, 나 이제 죽음은 넘어섰습니다. 신기하게도 죽음이 두렵지 않다는 거야. 다른 거 아무것도 없어요. 50조를 가진 분이라고 해서 죽음이 두렵지 않을까? 아니에요. 예수님을 주인으로 만나면 어떻게 돼? 두렵지 않게 돼. 왜 그럴까? 부활이 뭐야? 사망을 이긴 거란 말이에요. 사단을 이긴 거란 말이에요. 그러니까 그분이 부활했기 때문에 나도 뭐 하는 거예요? 부활하는 거죠. 맞습니까? 다음, 부활. 옛사람의 죽음. 나는 뭐 많이 배우지 못했어. 나는 뭐 잘하는 게 없어. 나는 뭐 재능이 시원찮아. 그거 속지 마세요. 속지 마세요. 그래서 사람들이요, 이런 오해를 하는 거야. 교회는 돈이 많은 사람들이 대접받아, 많이 배운 사람들이 대접받아. 왜? 교회도 하나의 단체, 공동체이다 보니까 어떻게 돼요? 지혜로운 사람, 머리가 좋은 사람, 돈이 많은 사람이 아무래도 이렇게 하면 훨씬 더 좋아 보이잖아요. 그거 100% 속는 거예요. 교회는 누가 주인이에요? 예수님. 교회는 누가 움직이는 거야? 예수님의 지혜와 예수님의 능력으로 움직이는 거예요. 맞습니까? 이걸 정확히 모르니까 교회 돈 많아야 되고 부자를 해야 되고 뭐 머리가 좋아야 되고 바보 같은 것을 속으니까 그 교회가 진짜 생명을 살리는 일을 못하는 가짜 교회가 되는 거죠. 계속해서 부활. 하나님의 사랑을 확증. 맞습니까? 로마서 5장 8절 같은 경우에 창조주가 피조물인 나를 위해서 죽으시고 부활하셨다. 와우. 부활. 예수님과 한 생명. 예수님과 나는 하나다. 그래서 사도 바울 이전에 사울이 예수 믿는 사람을 핍박할 때 예수님 뭐라 그랬어요? 왜 나를 핍박하느냐? 우주 만물을 창조하신 주님이 뭐라고 말해? 네가 나다. 내 안에 너 있다. 어떻게 그 사람이 불행할 수 있어? 어떻게 그 사람이 좌절할 수 있고, 어떻게 그 사람이 실망할 수 있고, 어떻게 그 사람이 짜증나고, 어떻게 그 사람이 두려울 수 있어? 그게 안 돼 있어서 그래. 그걸 회개해야 돼. 내가 주인이라 불행한 거야. 내가 주인이라 무서운 거야. 내가 주인이라 근심되는 거야. 내가 주인이기 때문에 잠이 오지 않는 거야. 절대 속지 마세요. 나는 예수 잘 믿는데 뭐 저 문제가 있어서 그래. 거짓말하지 마세요. 자신에게 속지 마세요. 악한 영에 속지 마세요. 그렇죠? 내가 주인이라서 그런 거야. 선택과 집중이죠. 그렇죠? 부활. 예수님 안에 있는 모든 보화, 부활. 모든 것을 가진 자, 부활. 사명. 부활하신 예수를 만나고 나면요, 누가 시켜서가 아니야. 그 예수님을 자랑하고 싶어서 가만히 있을 수가 없어. 그냥 입만 툭 치면 예수가 나와. 맞습니까? 자, 제가 선택과 집중을 말씀드렸어요. 제 목회 일생에 가장 유일한 단어가 선택과 집중이야. 지금도 늦지 않았어. 현재 어떤 형편이 있을지라도. 자, 들으세요. 예수 외에 다른 대안이 있으면 그걸 찾아가세요. 이 영상의 주인공이 조언한 것처럼 다른데 대안이 있으면 그걸 찾아가라고. 왜 바보같이 그대로 있냐 이거야. 예수님 외에 대안이 없어요? 그러면 예수께 뭐 하라? 집중하라. 오라벨. 이 거지 같은 소리 하지도 말라는 거야. 왜요? 악한 형의 생기는 내가 예수님과 순간 멈추는 순간 어떻게 돼? 치고 들어와. 나를 한순간에 나락으로 끌어내려요. 저도 그걸 얼마나 많이 경험하는지 몰라. 오늘 오전 시간에 예배 드리다가 또 별일이 다 벌어졌어요. 악한 영이 가만히 있지 않아요. 참 놀랍습니다, 여러분.
여러분, 예수 외에 다른 대안 없어요? 선택 잘하셨어요? 그럼 뭐 해야 돼? 집중. 매 순간 내 삶의 주인이 예수님인지. 그래서 그분이 첫째 계시느냐? 왜 두려워요? 교회 나오신 분이 왜 두려워? 왜 근심돼? 왜 걱정돼? 그죠? 내가 주인이라고 그래요. 예수님이 주인이 아니야. 그분이 계시지 않는 거야. 목사님, 나는 그분이 계신데요? 근데 왜 두려워요? 왜 근심해? 그럼 그분이 사시는 게 아니야. 그분이 매 순간 나를 주관하고 사시도록 어떻게 해야 돼? 그분께 뭐 해야 돼? 집중. 그래서 그걸 한 단어로 표현한 게 부활이야. 제가 말씀드리는 부활이라는 것은 예수님이 부활한 순간 이 뜻이 아니에요. 부활하신 예수를 만나는 순간을 말하는 것이지. 이해되시죠? 지금도 예수님 부활하셨어요? 안 하셨어요? 하셨죠. 그렇지만 수많은 사람들이 어떻게 돼요? 부활의 은혜를 못 누리잖아. 왜 그래요? 부활의 예수를 만나지 못했으니까. 그분을 나의 주인, 그분을 선택하지 않았으니까. 그분 앞에 굴복하지 않았으니까. 그것뿐이에요. 맞습니까? 그러면 우리 삶에 예수님을 선택했으면 뭐 하는 거야 이제? 집중. 그분에게 집중. 어떤 경우도 현상에 매이지 마세요. 말씀에. 왜? 예수 부활, 예수님을 붙들고 있는 한 여기 동그라미에 성경의 모든 약속들이 그 사람에게 뭐가 돼버린다? 실제가 돼버린다. 어디에 집중하자? 예수 부활, 부활하신 예수님께 집중하는 거죠. 아멘. 네, 짧은 영상을 한번 보겠습니다. 부활은 사명이다. 아멘, 아멘, 아멘. 부활은 하나님의 살아계심이다. 아멘, 아멘, 아멘. 부활은 천국과 지옥의 실존이다. 아멘, 아멘, 아멘. 부활은 하나님이 나의 아버지임을 증명하신다. 아멘, 아멘, 아멘. 부활은 예수님이 나의 주인 되심을 증거한다. 아멘, 아멘, 아멘. 부활은 죄의 권세에서 우리를 구원하신다. 아멘, 아멘, 아멘. 부활은 사망의 권세에서 우리를 구원하신다. 아멘, 아멘, 아멘. 이제 얼마 안 남았어, 루아야. 부활은 마귀의 권세에서 우리를 구원하신다. 아멘, 아멘, 아멘. 부활은 예수 부활, 나도 부활이다. 아멘, 아멘, 아멘. 아유, 잘한다. 잘했어요. 오늘은 여기까지 할게요. 루아 너무너무 잘했어요. 네. 어린아이처럼 단순한 소리다. 절 믿으세요. 아니, 죄송합니다. 절 믿으라는 게 아니라 오늘 성경을 믿으세요. 이거 확실합니다. 제가 교회 처음 시작할 때부터 예수의 실체가 믿어지냐, 그게 전부 다다. 예수 실체가 믿어지지 않으면서 예수 믿는 행위는 다 했어요. 전도하고 봉사하고 헌금하고. 안 해도 좋다. 스탑. 제가 그죠? 여러분 아시잖아요. 창동에서 10년 동안 스탑. 아무것도 하지 마라. 그래서 뭘 점검하라? 정말 당신이 예수님을 실제로 만났는지. 그거 중요해. 진짜 예수뿐인지. 두 개 지지 마라. 낮에는 예수, 밤에는 세상. 하지 마세요. 제발 하지 마세요. 난 진짜 미치겠어요. 한 중심교회다 10년 정도 됐으면 부자가 되라는 말이 아니야. 기쁨이고 평안이고 즐겁고 항상 감사가 넘치고 이게 왜 안 되냐 이거야. 왜 안 되냐 이거야. 예수 외에 다른 대안이 있으면요, 그거 하세요. 제발 부탁드릴게. 시간 여기서 허비하지 말고 예수 외에 다른 대안이 있으면 하세요. 근데 예수 외에 다른 대안이 없으면 그럼 집중해야지. 악한 영이 그냥 치고 들어와요. 그러면 이미 끝났잖아요. 세상의 임금이 누구야? 마귀야. 근데 기억하세요. 그건 세상에 있는 사람들에게 하는 얘기야. 그리스도의 성도, 예수를 만난 사람들은 더 이상 임금이 그놈이 아니야. 누구예요? 예수님이야. 그죠? 말씀드렸죠? 요한복음 16장 11절. 세상 임금은 이미 심판을 받았어. 끝나버린 거야. 그러면 끝났는데 자기가 안 끝난 것처럼 속인단 말이죠. 예수도 속이는 놈이야. 맞습니까? 떡으로 만들어 먹어봐라. 떼어내려봐라. 그죠? 내가 절 한번 해라. 세상 다 줄게. 그 이미 패배해버린 놈인데도
끊임없이 속여. 우리가 그 속이는 것에 속아 넘어가는 거란 말이죠. 여러분, 어둠이 세상이 여러분을 책임지고 그 따라가세요. 근데 책임을 못 지잖아. 왜 바보 같은 짓을 해? 처음 영상 가운데 이분이 그렇게 말했어요. 마약, 술 마약에 쩌든 사람에게 이제 그 모임, 그 고쳐, 이렇게 금주해주고 그런 이제 센터, 이제 그런 스쿨이 있잖아요. 교육을 받고 이제 다짐을 하고 다시는 내가 술, 담배 안 하겠다. 술, 마약 끊겠다. 그리고 나갔어. 그리고 5주 후에 다시 왔는데, 아휴, 내가 또 실패했습니다. 그럼 어떻게 맞아 안 돼? 그래, 너 젊잖아. 그래, 괜찮아. 다시 용기를 내. 제가 이 말을 자꾸 안 하려고 그러는 거야, 교회에서도. 이분 말했잖아요. 뭐가 괜찮냐니까 뭐가 괜찮아. 그 지긋지긋하다. 내게 찾아와 봐라. 내가 엉덩이를 차버릴게. 속지 마세요. 안 괜찮아. 집중하지 않아서 그래. 그죠? 예수님께 집중해봐. 집중해보라니까. 집중해보고서 안 되면 얘기하란 말이죠. 진짜요, 여러분. 난 너무 속이 상해. 속이 상해. 예수님께 집중해보고 그런 말 하란 말이죠. 그게 괜찮다고 우리는 그게 사랑이라고. 그게 하나님의 사랑이라고. 괜찮아. 뭐 다음에 또 한번 아니라니까. 예수님은 또 십자가에 죽으셔야 돼. 그 사람 때문에. 그죠? 여러분, 선택하셨어요? 잘했습니다. 누가복음 16장 9절. 불의한 제물로 친구를 사귀라. 근데 어떤 친구를 사귀라는 거야? 그 친구가 너를 영원한 나라에 인도할 거다. 그럼 누구야? 예수님이잖아. 그럼 내 삶에 가지고 있는 모든 것들을 이용해서 뭘 하는 거야? 예수를 친구로 사귀는 거야. 내 사업도 마찬가지예요. 내 건강도 마찬가지야. 그죠? 내 문제거리도 마찬가지야. 여러분, 건강에, 삶에, 사회에, 사업에, 일에 많은 문제가 생기잖아. 그게 다 뭐야? 예수를 친구로 만들려는 거룩한 기회라고 보지 못하고 이게 속는 거잖아. 그건 하나의 도구에 불과해. 거기서 예수를 친구로 삼기라는 거야. 예수를 네 삶의 전부로 만들 수 있는 기회를 삼으라는 거야. 그러면 그분이 그 삶을 책임진다는 거잖아. 그죠? 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 뭘 먹을까, 마실까, 입을까, 이 모든 것을 더하리라. 그분이 하신 말씀이죠. 아멘. 그런 은혜를 누리는 저와 여러분 되기를 소원합니다.